सुस्वागत पिलामाने भलो अछो आशा करूची निश्चिंत भलरे थिबो। तुमे माने समस्ते गणित प्रकाश बहिर द्वितीय अध्याय पाटीगाणितिक परिप्रकाश रो बहुत गुड़िए तथ्य जानी सारलणी। पूर्वरु मध्य बंधनी अपसारण एक विषय जानिच, तो आज आमे बंधनी अपसारण दुई विषय जानिबा। एई भिडियो रे देखिबा बहुत गुड़िए उदाहरण, प्रश्न, अभ्यास कार्य मध्य अछि। आमे मध्य जानिबा जोग बा वियोगर गुणन, गुणनर जोग बा वियोग सहित केमिति समान। ताहले आमे गोटे उदाहरण आरंभ करिबा। ताहले चलो देखिबा से उदाहरणटी कोन अछि। पिला माने आसो आमे गोटे उदाहरण देखिबा। कोन अछि उदाहरणटी पढ। सरोज और मनोज दुहे जलखिया दुकान को जाई प्रत्येक गोटे लेखाएं कटलेट और रसगोल्ला खाइले। गोटे कटलेट रो दाम 43 टंका आ गोटे रसगोल्लार दाम 24 टंका। सेमाने दुकानी को देइथिबा मोट टंकार परिमाण को सांख्यिक परिप्रकाश माध्यम रे प्रकाश करो। प्रश्न समस्ते बुझी पारलो। ताहले देखिबा कटलेट रो दाम आ रसगोल्लार दाम आमे जानिचे, तो सेमाने केते टंका देले दुकानी को पैसा। आसो गोटे कटलेट रो दाम 43 टंका, गोटे रसगोल्लार दाम 24 टंका। जेहेतु प्रत्येक गोटे गोटे लेखाएं कटलेट और रसगोल्ला खाइले, तेणु प्रत्येक केते टंका देबे 43 सहित आमे मिसई दबा 24 को, ताले सेतिकी टंका सेमाने देबे। किंतु केते टंका सेमाने देबे एहाकु निम्न मते प्रकाश करी हेबो कि 2 गुणन 43 मिश्रण 24 एई भले हम करि परिबा कि टिके भाबिबो। एहाकु पद अनुଯାयी जदि लेखिबा केमति लेखिबा 2 गुणन 43 मिश्रण 24। एही परिप्रकाशर अर्थ 2 गुणन 43 ठारू 24 अधिक। किंतु आमर आवश्यक कोन एइटा कि ना, आमर आवश्यक थिला 43 मिश्रण 24 को आमे 2 गुण करिबा। ताहले बंधनी व्यवहार करी आमे याकू लेखि परिबा। केमति लेखिबा देखो, 2 गुणन बंधनी भितर की रहिबो 43 मिश्रण 24। तो यह 2टी कटलेट और 2टी रसगोल्लार दाम सहित समान। देखि पारलो 2टी कटलेट 2 गुणन 43 मिश्रण 2टी रसगोल्ला 2 गुणन 24। ताहले 2 गुणन 43 मिश्रण 2 गुणन 24 जहा 2 गुणन बंधनी भितर लखिबा 43 मिश्रण 24। समस्ते बुझी पारलो एबे आमे केमिति एटा को लेखिले, केमिति सांख्यिक परिप्रकाश कले एवं बंधनी व्यवहार कले। एबे जिबा गोटे प्रश्न को। जदि अन्य जने सांग आरिफ सेमानक सह जोग दिए, तेबे सेमानकु पैठ करिबाकु थिबा मोट टंकार परिमाण को सांख्यिक परिप्रकाश करी मूल्य निर्धारण कर। आमे देखिले जो पूर्व प्रश्न रे जहा थिला ता सहित से कि आसी जोग देला आरिफ। तो एबे देखिबा केमिति हिसाब करिबा। एटी देखि पारुथबो प्लेट रे 3 जण खाइचंदी कटलेट आ गोटे गोटे रसगोल्ला। ताले केमिति उत्तर काढिबा टिके चिंता करी कि के कहि परिबो। ठीक अछि, ताले चलो आमे देखिबा। प्रत्येक गोटे लेखाएं कटलेट आ रसगोल्ला खाइले, तेणु प्रत्येक केते टंका देबे 43 मिश्रण 24 टंका देबे। आगरु सरोज और मनोज खाइथिले, एबे तांको सह की जोग देला आरिफ जोग देला। तो सेमानकु केते जनकर पैसा देबकु पड़िबो ना 3 जनकर, कारण आगरु थिले सरोज और मनोज, एबे आरिफ आसिला। तो आमे कोन केमिति लेखिबा ताकू 3 गुणन 43 मिश्रण 24 को जदि बंधनी भितर लेखि दबा, ताहले आमे ताकू पैसा देबकु सुविधा हबो। तो सांख्यिक परिप्रकाश टी केमिति हैला टिके देखो, समस्त नजर पकाओ। आमे 3 को गुणी देले 43 मिश्रण 24 सहित समस्त जानि परलो। इहाकू आमे अन्य प्रकारर जदि गणना कले, से माने खाइथिबा 3टा कटलेट रो मूल्य केते हबो 3 गुणन 43 और 3टी रसगोल्लार मूल्य हबो 3 गुणन 24। निर्णय करी मोट खाइथिबा खाद्यर मूल्य पाइबा पई आमे जोग करी 3 गुणन 43 मिश्रण 3 गुणन 24 पाइबा। एटा समस्त जानि परथबो। देखो केमती होउची। तेणु 3 गुणन 43
ମିଶାଣ 3 ଗୁଣନ 24 ସମାନ କେତେ? 43 ମିଶାଣ 24 କୁ ବନ୍ଧନୀ ଦେଇଦେଲେ ଗୁଣିଦବା 3 ରେ। ଏହାକୁ ଗଣନା କରି ଆମେ ପାଇବା 3 ଗୁଣନ 43 ମିଶାଣ 3 ଗୁଣନ 24। କେତେ ଉତ୍ତର ପାଇବା? 129, କାରଣ 3 ଗୁଣନ 43 ହେଲା 129, 3 ଗୁଣନ 24 ହେଲା 72। ଏବେ ମିଶେଇ କହିଲ କେତେ ପାଇବା? ବହୁତ ବଢିଆ। ଏବେ ଆମେ ପାଇଲେ 201। ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ? ଖାତାରେ ଟିକେ ଲେଖୁଥାଅ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣକୁ। ଉଦାହରଣଟି କଣ ଆସ ଦେଖିବା। ଜନରାଜ୍ୟ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ବାଳକ ସ୍କାଉଟ ଓ ବାଳିକା ଗାଇଡ ମାନଙ୍କର ପ୍ୟାରେଡ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ସ୍କାଉଟରେ 5 ଜଣ କରି 4ଟା ଧାଡି ଆଉ ଗାଇଡରେ 5 ଜଣ କରି 3ଟା ଧାଡି ହୋଇଥିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ମୋଟ କେତେ ଜଣ ଗାଇଡ ଓ ସ୍କାଉଟ ବାଳକ ବାଳିକା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଉତ୍ତରକୁ ଯିବା। ଦେଖ, ପ୍ୟାରେଡରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବାଳକ ସ୍କାଉଟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଲେ? 4 ଗୁଣନ 5। କାହିଁକି ନା 5 ଜଣ କରିକି 4ଟା ଧାଡିରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଛ ଚିତ୍ରରେ? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ୟାରେଡରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବାଳିକା ଗାଇଡ ସଂଖ୍ୟା। ଦେଖିପାରୁଛ ଚିତ୍ରରେ କେତେ? 3 ଗୁଣନ 5। କାହିଁକି? 3ଟା ଧାଡି 5 ଜଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। 4 ଗୁଣନ 5 ମିଶାଣ 3 ଗୁଣନ 5। କାହିଁକି ନା ମୋଟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସ୍କାଉଟ ଗାଇଡ ସଂଖ୍ୟା। ସମସ୍ତେ ସାଂଖ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶଟା ଦେଖିପାରିଲ? ଏବେ ଦେଖିବା, ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମୋଟ ଧାଡି ସଂଖ୍ୟା 4 ମିଶାଣ 3 ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ସେଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡିର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା 5 ସହ ଗୁଣନ କରିପାରିବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ଏହାକୁ ଆମେ 4 ମିଶାଣ 3 ବନ୍ଧନୀରେ ରଖିବା, ତାକୁ ଗୁଣିବା କୋଉଥିରେ? 5ରେ। ତ 4 ଗୁଣନ 5 ମିଶାଣ 3 ଗୁଣନ 5, ଯାହା ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିପାରିବା 4 ମିଶାଣ 3କୁ ବନ୍ଧନୀରେ ରଖି ତାକୁ ଗୁଣି ପାରିବା 5ରେ। ତ ଏହାକୁ ଗଣନା କରି ଆମେ କେତେ ପାଇବା? ଦେଖ, 4 ଗୁଣନ 5 ମିଶାଣ 3 ଗୁଣନ 5। 4 ଗୁଣନ 5 କେତେ? 20। 5 ଗୁଣନ 3 15। 20 ମିଶାଣ 15 କେତେ ହେଲା? 35। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ? ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପୂର୍ବ ଉଦାହରଣ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଖିବା 10 ଗୁଣନ 98 ମିଶାଣ 3 ଗୁଣନ 98 ର ଅର୍ଥ କଣ? କିଏ କହିପାରିବ? ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଭଳି କରିଛେ। ଏବେ ଦେଖିବା 10 ଗୁଣନ 98 ମାନେ କଣ? 98 କୁ କେତେ ଥର ମିଶା ହେଲା? 10 ଥର ମିଶା ହେଇଛି। 3 ଗୁଣନ 98 ମାନେ 98 କୁ 3 ଥର ମିଶା ହେଇଛି। 10 ଥର, ଏପଟେ ଆସିଲା 3 ଥର। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କେମିତି ହବ ଆସ ଦେଖିବା। 98 ର 10 ଗୁଣ ଓ 98 ର 3 ଗୁଣର ସମଷ୍ଟି। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଚିତ୍ରରେ କେମିତି କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ମିଶେଇ ଦେଲା ପରେ କେତେ ଥର ହେଲା? 98 ର 10 ମିଶାଣ 3 ମାନେ କେତେ ଗୁଣ ହେଲା? 13 ଗୁଣ ହେଲା। ତ 10 ଗୁଣନ 98 ମିଶାଣ 3 ଗୁଣନ 98, ଯାହା ଆମେ ଯଦି 10 ମିଶାଣ 3କୁ ବନ୍ଧନୀରେ ରଖିବା ତାପରେ ଆମେ 98କୁ ଗୁଣିବା, ତାର ଅର୍ଥ ସେଇଆ ହବ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ ଦେଖିବା କେମିତି ଲେଖିପାରିବା। 10 ମିଶାଣ 3 ବନ୍ଧନୀରେ ରହିଲା ଗୁଣନ 98। ତା ମାନେ 10 ଗୁଣନ 98 ମିଶାଣ 3 ଗୁଣନ 98। ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ପାଇଲେ ଦେଖ। 98 ଗୁଣନ 10 ମିଶାଣ 98 ଗୁଣନ 3 ସମାନ 98 ଗୁଣନ ବନ୍ଧନୀରେ ଲେଖିଲେ 10 ମିଶାଣ 3। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ? କିମ୍ବା ଆଉ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା? 98 ଗୁଣନ 10 ମିଶାଣ 3କୁ ବନ୍ଧନୀରେ ରଖିବା। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧନୀ ଆମେ ଖୋଲି ଦଉଛେ ବା ଅପସାରଣ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ 98 ଗୁଣନ 10 ମିଶାଣ 98 ଗୁଣନ 3 ଆମେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଲେଖିପାରିଲା। ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ନଜର ଟିକେ କରିଛ ତ? ଏଇଟାକୁ ଖାତାରେ ସମସ୍ତେ ଲେଖିବା ଆଉ ବୁଝିବା କେମିତି ହଉଛି କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେ କଣ ପାଇଲେ ଦେଖ। 43 ମିଶାଣ 24 ବନ୍ଧନୀରେ ଥିଲା,
ଗୁଣନ 2 ସମାନ କେତେ ହେଲା? 43 ଗୁଣନ 2 24 ଗୁଣନ 2 ମିଶେଇ ଦେଲେ ଆମେ ଏଠି ବନ୍ଧନୀ ଅପସାରଣ କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା 4 ମିଶାଣ 3 ବନ୍ଧନୀରେ ଥିଲା ଗୁଣନ 5 ତାମାନେ 4 ଗୁଣନ 5 ମିଶାଣ 3 ଗୁଣନ 5। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କଣ? 10 ମିଶାଣ 3 କୁ ଆମେ 98ରେ ଗୁଣିଥିଲେ ବନ୍ଧନୀ ଅପସାରଣ କଲା ପରେ ଦେଖିଲେ 10 ଗୁଣନ 98 ମିଶାଣ 3 ଗୁଣନ 98। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯୋଗର ଗୁଣନ ଗୁଣନର ଯୋଗ ସହିତ ସମାନ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣକୁ ଯିବା। ଗୋଟିଏ ବଗିଚାରେ ଗୋଲାପ ଚାରା ଗଛ 6ଟି ଧାଡି କରି ଲଗାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡିରେ 5ଟି ଲେଖାଏଁ ଚାରା ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିଲ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ନ ପାଇ 2ଟି ଧାଡିର ଚାରା ଗଛ ମରିଗଲା। ତେବେ ବଗିଚାରେ ଆଉ କେତୋଟି ଗୋଲାପ ଚାରା ଗଛ ରହିଲା? ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ। ଗୋଟେ ବଗିଚାରେ କେତେଟା ଗୋଲାପ ଚାରା ଥିଲା? 6ଟି ଧାଡି କରି ଲଗାଯାଇଥିଲା। 5ଟି ଲେଖାଏଁ ଚାରା ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ନ ପାଇ 2ଟି ଧାଡିର ଚାରା ଗଛ ମରିଗଲା। ତେବେ ବଗିଚାରେ ଆଉ କେତୋଟି ଗୋଲାପ ଗଛ ରହିଲା? କିଏ କହିପାରିବ? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିକି କହ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି କରିଥିଲେ ସେଇଭଳି ଆମେ କରିପାରିବା କି? ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆସ ଉତ୍ତର। ବଗିଚାରେ ଲାଗିଥିବା ମୋଟ ଗୋଲାପ ଚାରା ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 6 ଗୁଣନ 5। କାହିଁକି? 6ଟା ଧାଡି 5ଟା ଲେଖାଏଁ ଲାଗିଛି। ମରି ଯାଇଥିବା ଗୋଲାପ ଚାରା ସଂଖ୍ୟା 2 ଗୁଣନ 5। କାହିଁକି? କାରଣ 2ଟି ଧାଡିର ଚାରା ଗଛ ମରିଗଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ଏଠି? ଆମେ ଏଠି ବିୟୋଗ କରିବା। 6 ଗୁଣନ 5 ଫେଡାଣ 2 ଗୁଣନ 5। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ? ଏବେ ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ରହିଯାଇଥିବା ଧାଡି ସଂଖ୍ୟା 6 ଫେଡାଣ 2 ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ସେଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡିର ଚାରା ଗଛ ସଂଖ୍ୟା 5 ସହ ଗୁଣନ କରିପାରିବା। ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି କରିଥିଲେ ମିଶାଣରେ ସେମିତି ଏବେ ବିୟୋଗରେ କରିବା। ଦେଖ 6 କୁ 2 କଣ କଲେ? ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ରଖିଲେ ଗୁଣନ 5 କରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତ 6 ଗୁଣନ 5 ଫେଡାଣ 2 ଗୁଣନ 5 ସମାନେ କେତେ? 6 ଫେଡାଣ 2 ବନ୍ଧନୀରେ ରହିଲା ଗୁଣନ 5। ତ 6 ଗୁଣନ 5 ଫେଡାଣ 2 ଗୁଣନ 5 କୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିସାବ କରିବା। ପ୍ରଥମେ 6 ଗୁଣନ 5 ଫେଡାଣ 2 ଗୁଣନ 5। 6 ଗୁଣନ 5 କେତେ? 30 ଫେଡାଣ 2 ଗୁଣନ 5 କେତେ? 10। ତାହେଲେ 30ରୁ 10 ଗଲେ କେତେ ହେଲା? 20 ବୋଲି ଆମେ ଉତ୍ତର ପାଇଲେ। ଏଇଭଳି ସମସ୍ତେ କରିପାରିବ? ବହୁତ ବଢିଆ। ତାହେଲେ ଯିବା ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣକୁ। ଏଠି ଦେଖ କଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଦୋକାନୀ ପାଖରେ 5 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 15ଟି ପେନ୍ ଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସେ ବାଦଲକୁ 7ଟା ପେନ୍ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା। ତେବେ ଦୋକାନୀ ପାଖରେ ରହିଯାଇଥିବା ପେନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ବୁଝିପାରିଲ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତେ? 15ଟା ପେନ୍ ଥିଲା, ସେଥିରୁ ସେ କେତେଟା ପେନ୍ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା? 7ଟା ପେନ୍ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକର ମୂଲ୍ୟ 5 ଟଙ୍କା। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଆଉ କେତେଟି ପେନ୍ ବଳିଲା, ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଆସ ଦେଖ। ଦୋକାନୀ ପାଖରେ ଥିବା ପେନ୍ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 15। ଗୋଟିଏ ପେନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 5 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଦୋକାନୀ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ଥିବା ପେନ୍ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? 15 ଗୁଣନ 5 ଆମେ କରିପାରିବା। ଦୋକାନୀ 15ଟି ପେନ୍ରୁ 7ଟି ପେନ୍ କାହାକୁ ଦେଲା? ବାଦଲକୁ ବିକିଦେଲା। ତାହେଲେ ଦୋକାନୀ ବାଦଲକୁ ବିକିଥିବା ମୋଟ ପେନ୍ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ? 7 ଗୁଣନ 5 ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। 15 ଗୁଣନ 5 ସବୁଯାକ ପେନ୍ର ମୂଲ୍ୟ, ସେଥିରୁ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିଦେବା 7 ଗୁଣନ 5କୁ। ତାହେଲେ ଦୋକାନୀ ପାଖରେ ରହିଯାଇଥିବା ମୋଟ ପେନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିଲ। କେମିତି ଆମେ ସାଂଖ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ? 15 ଗୁଣନ 5 ଫେଡାଣ 7 ଗୁଣନ 5। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦୋକାନୀ ପାଖରେ ରହିଯାଇଥିବା ପେନ୍ ସଂଖ୍ୟା 15 - 7 ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ସେଥିରେ ପେନ୍ର ମୂଲ୍ୟ 5 ସହ ଗୁଣନ କରିପାରିବା। ବୁଝିପାରୁଥିବ ସମସ୍ତେ? ଦେଖ କେମିତି କରିକି ଆମେ ଲେଖିବା। 15 ଗୁଣନ 5 ଫେଡାଣ 7 ଗୁଣନ 5, ଯାହା 15 ଫେଡାଣ 7କୁ ଆମେ ଯଦି ବନ୍ଧନୀ ଦେଇକି 5 ସହିତ ଗୁଣିବା ସେଇ ଏକା କଥା ହବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କଣ ପାଇଲେ ଉତ୍ତର? ଆସ ଦେଖିବା। 15 ଗୁଣନ 5 କେତେ?
75 ଫେଡାଣ କେତେ 35 କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ତାହେଲେ 40 ଟଙ୍କା ହେଲା। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ କେମିତି ଆମେ ହିସାବ କଲେ ବିୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ? ବହୁତ ବଢିଆ। ଏବେ ତାହେଲେ ଆସ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ତ ପୂର୍ବ ଦୁଇ ଉଦାହରଣ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଖିବା 14 ଗୁଣନ 10 ଫେଡାଣ 6 ଗୁଣନ 10। ତାମାନେ 14 ଗୁଣନ 10 କଣ? 10କୁ କେତେ ଥର ମିଶେଇଲେ? 14 ଥର ମିଶେଇଲେ। ସେଥିରୁ କେତେ ଥର ପଳେଇଲା? 6 ଥର। ଦେଖ କେମିତି ଉତ୍ତର ହଉଛି। 14 ଗୁଣନ 10 ଫେଡାଣ 6 ଗୁଣନ 10ର ଅର୍ଥ 10ର 14 ଗୁଣରୁ 10ର 6 ଗୁଣର ବିୟୋଗ। ଦେଖିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ? ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏହା 14 - 6 ସମାନେ 8ର 10 ଗୁଣ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଚିତ୍ରରୁ କେମିତି କରାଯାଇଛି। ତାମାନେ 14 ଗୁଣନ 10 ଫେଡାଣ 6 ଗୁଣନ 10, ଯାହା 14 ଫେଡାଣ 6କୁ ଆମେ ଯଦି ବନ୍ଧନୀ ଦେଇକି ତାର 10 ଗୁଣ କରିବା ତାହେଲେ ତା ସହିତ ସମାନ ହବ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରେ କେମିତି ଲେଖିବା ଦେଖ। ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଲେଖିଥିଲେ ବନ୍ଧନୀ ଅପସାରଣ କରିକି, ଫେଡାଣରେ ବି ସେଇଭଳି ଆମେ ଲେଖିଲେ। ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଲେଖିଲେ ଆମେ କଣ ପାଇବା ଦେଖ। ଦେଖିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ? 14 ଫେଡାଣ 6 ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ଥିଲା, ତାକୁ 10ରେ ଆମେ ଗୁଣିଲେ। ତାହେଲେ କଣ ହେଲା? 14 ଗୁଣନ 10 ଫେଡାଣ 6 ଗୁଣନ 10। କିମ୍ବା ଆଉ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା? ଯେମିତି ଲେଖିଥିଲେ ସେଥିରେ କେବଳ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଲେଖିଲେ ବି ଆମେ ସେଇଭଳି ଲେଖିପାରିବା। ସମସ୍ତେ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ତାହେଲେ ଏବେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେଥିରୁ ଆମେ କଣ ପାଇଲେ ଦେଖ। ଏଇଭଳି ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଥିଲେ, ସାଂଖ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶରେ ଲେଖିଥିଲେ, ବନ୍ଧନୀ ଅପସାରଣ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ପାଇଥିଲେ 6 ଫେଡାଣ 2କୁ 5ରେ ଗୁଣିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପାଇଥିଲେ 15 ଫେଡାଣ 7କୁ 5ରେ ଗୁଣିଲେ, ଆଉ ତୃତୀୟରେ ପାଇଥିଲେ 14 ଫେଡାଣ 6କୁ 10ରେ ଗୁଣିଥିଲେ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ? ବିୟୋଗର ଗୁଣନ ଗୁଣନର ବିୟୋଗ ସହ ସମାନ। ସେଠି ଯୋଗ କଥା ଜାଣିଥିଲେ, ଏବେ ଆମେ ବିୟୋଗ କଥା ଜାଣିଲେ। ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଲ ଏଇ ଲାଇନଟା? ବହୁତ ବଢିଆ। ତାହେଲେ ଯିବା ଏବେ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଦେଖ କଣ ସୂଚନା ଅଛି। ନିମ୍ନ ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସଂଖ୍ୟା ଓ ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କର। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଏବେ ଚାଲ କରିବା। 3 ଗୁଣନ 6 ମିଶାଣ 7 ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧନୀ ଅପସାରଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ କଣ ହବ? ମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି। ତାହେଲେ କେତେ ଲେଖିବା ଏଠି? 3 ଗୁଣନ କେତେ ହବ? ବହୁତ ବଢିଆ, 6 ମିଶାଣ କେତେ ଗୁଣନ 7? ସାବାସ, 3 ଗୁଣନ 7। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ? ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 5 ଗୁଣନ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ଅଛି 9। ଏଠି କୋଉ ଚିହ୍ନଟା ଦବା 2 ସହିତ? ଯାହାକୁ ଅପସାରଣ କଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 5 ଗୁଣନ 9 ଫେଡାଣ 5 ଗୁଣନ କେତେ? ଏଠି ତାହେଲେ କୋଉ ଚିହ୍ନ ଦବା? ସାବାସ, ଏଠି ଫେଡାଣ ଚିହ୍ନଟି ଦବା। ଏଠି କଣ ତାହେଲେ ରହିବ? କୋଉ ସଂଖ୍ୟା? 2 ରହିବ। ବହୁତ ବଢିଆ, ସମସ୍ତେ କରିପାରୁଛ। ଏବେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 5 ଫେଡାଣ 2 ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ଅଛି ଗୁଣନ 7, ଯାହା 5କୁ 7ରେ ଗୁଣିବା, ଫେଡାଣ 2କୁ କେତେରେ ଗୁଣିବା? 7ରେ ଗୁଣିବା। ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଖ, 8 ମିଶାଣ 3 କୁ ଆମେ 4ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ପାଇବା ଉତ୍ତର? 8 ଗୁଣନ 4 ମିଶାଣ 3 ଗୁଣନ 4। ସମସ୍ତେ କରିପାରୁଛ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଭଳି ଅଛି। ଏଠି ତାହେଲେ କୋଉ ଚିହ୍ନ ଲାଗିବ? ଫେଡାଣ ଚିହ୍ନ ଲାଗିବ। ବହୁତ ବଢିଆ। ଏବେ ମତେ କୁହ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ ଦେଖୁଛ? 2 ଗୁଣନ 4 ମିଶାଣ 3 ଗୁଣନ 4। ତାହେଲେ ଆମେ ବନ୍ଧନୀରେ କାହାକୁ ରଖିବା? 2 ମିଶାଣ 3କୁ କାହା ସହିତ ଗୁଣିବା? 4 ସହିତ ଗୁଣିବା। ସମସ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେଲ? ବହୁତ ବଢିଆ। ଯିବା ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କରିବା। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଦିଆଯାଇଛି ଗାର ଯାହା ତଳେ, ତାକୁ ଆମେ ବଦଳେଇବା। କେମିତି ବଦଳେଇବା ଦେଖ। ଦେଖିପାରିଲ? 7 ମିଶାଣ 6 ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ଥାଇକି ଯୋଉ 2 ଗୁଣା ହେଇଥିଲା, ସେଠି ଫେଡାଣ ହବ ନାହିଁ। ସେଠି କଣ ହବ? ସେଠି ମିଶାଣ କରାଯିବ। ଆଉ 4 ବଦଳରେ କେତେ ଲେଖିବା? 2 ଲେଖିବା। ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା।
17 ଫେଡାଣ 9 ଗୁଣନ 8। ତାହେଲେ ଏଇ ବନ୍ଧନୀ ଅପସାରଣ କଲେ ଆମେ କେତେ ପାଇବା? ଦେଖିଲ ଉତ୍ତର ସମାନ ଅଛି କି ମୋ ଉତ୍ତର ସହିତ? ବହୁତ ବଢିଆ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, 3 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 2। ତାହେଲେ ତାକୁ ଅପସାରଣ କଲେ 3 ଗୁଣନ 12 ମିଶାଣ 5 ଗୁଣନ 12 ହବ କି? ନା, ହବ ନାହିଁ। କେତେ ହବ? ଆମେ ଏଠି ମିଶାଣ ଚିହ୍ନଟେ ଦବା ଆଉ 2 ଜାଗାରେ କଣ ଲେଖିବା? 12 ଲେଖିବା। ଜାଣିପାରିଲ? ଏଇଭଳି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିକି ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ଉତ୍ତର ଟିକେ ମିଳେଇଦବ। ସମସ୍ତେ ଜାଣି ସାରିବଣି କେମିତି ଉତ୍ତର ହଉଛି। ହଁ, ଦେଖ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଏବେ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଦେଖିବା। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କର। ଏଇଭଳି ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଦେଖିବା 5 ଅଙ୍କଟି କେତେ ଥର ଅଛି? ଦେଖ 8 ଥର ଅଛି। 5 ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି ତାହେଲେ କଣ ହବ? 5 ଗୁଣନ 8। 3 ଅଙ୍କଟି କେତେ ଥର ଅଛି? 8 ଥର ଅଛି। ତାହେଲେ 3 ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହବ? 3 ଗୁଣନ 8 ହବ। ତ ମୋଟ ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେଲା? 5 ଗୁଣନ 8 ମିଶାଣ 3 ଗୁଣନ 8। ଜାଣିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା 5 ମିଶାଣ 3 ବନ୍ଧନୀରେ ଗୁଣନ 8। ବହୁତ ବଢିଆ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଜାଦାର ପ୍ରଶ୍ନଟେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯୋଉଭଳି କରିଥିଲେ ପୂର୍ବଟା ସେଇଭଳି ଏଇଟା ସମାଧାନ କରିବ। 7 ଅଙ୍କଟି କେତେ ଥର ଅଛି? ଦେଖ 8 ଥର ଅଛି। ତାହେଲେ ତାର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହବ? 7 ଗୁଣନ 8। 4 ଅଙ୍କଟି କେତେ ଥର ଅଛି? ସିଏ ବି 8 ଥର ଅଛି। ତାହେଲେ ତାର ସମଷ୍ଟି କେମିତି ହବ? 4 ଗୁଣନ 8। ତାହେଲେ ତାର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହବ? 7 ଗୁଣନ 8 ମିଶାଣ 4 ଗୁଣନ 8। ଦେଖ 7 ମିଶାଣ 4 କି ବନ୍ଧନୀ ଦେଇଦବା, ଗୁଣନ 8 କରିଦେଲେ ପାଇଯିବା ଆମେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ? ଏବେ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ ଆସ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକେଇବା। ଯୋଗର ଗୁଣନ ଗୁଣନର ଯୋଗ ସହ ସମାନ। ଦେଖିଥିଲେ ପୂର୍ବର ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ। ବିୟୋଗର ଗୁଣନ ଗୁଣନର ବିୟୋଗ ସହ ବି ସମାନ। ତାହେଲେ ଯୋଗ ବା ବିୟୋଗର ଗୁଣନ ଗୁଣନର ଯୋଗ ବା ବିୟୋଗ ସହିତ ସମାନ। ଏଟା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ ଯଦି, ତାହେଲେ ତମେ ସବୁ ଉତ୍ତର କରିପାରିବ। ଏବେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବା। ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କାମ ଦେଇଛି, ଦେଖ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖାତାରେ ସମସ୍ତେ କରିବ। ବନ୍ଧନୀ ଅପସାରଣ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ପୂର୍ବ ଉଦାହରଣକୁ ମନେ ପକେଇକି ଦେଖିବ ଏବଂ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିଲେ ଯୋଗ ବା ବିୟୋଗର ଗୁଣନ ଗୁଣନର ଯୋଗ ବା ବିୟୋଗ ସହିତ କିପରି ସମାନ। ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଛେ। ସେଇ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଥରେ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବ ଏବଂ ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖାତାରେ ସମସ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଆଉ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ଖାତାରେ କରିକି ଆଣିକି ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ। ଆଉ ଯଦି ଦରକାର ପଡେ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହ ଆଲୋଚନା କରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।